لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا شهيد يا مظلوم بكربلاء. يا ليتني كنت معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى مؤمنين المؤمنات. أمالي قبيل السلام عزم شهادة من تسلية وتعزية بيش كثير يوشو. إن أبرو بدأت رفتي جاء مصيبة نخبة وأصدار سيد بدأت ابن بشر عليه السلام الإمام عليه السلام عبري تسلية وتعزية بيش كثير سندواني ساعتك بعد إلها عودة ورسمة جي هذه السفر إن شاء الله عودة ورسمة عودة ينشر لزوال أكتيجي وهوي إن الله سبحانه وتعالى إمام الزمان عليه السلام نزل سلسلة ظاهر فرماوي. कारण कि मुसीबत गम न बस पर बारे मातम होई से तापे दुआ नौकरी के इम्तिहान नाम जो होई तो मैंने कैसे का अपना इस दुआ मांग ले के बाद इलाहा मोहम्मद नाली मोहम्मद वास्ता की जेटा पण बदे बेटे का मोमिनी का मोमिनात से અને જે પણ આ બધાના ધર્મ મોમિની તથા મોમિનાત છે દુનિયાના ખૂણા ખૂણા ધર્મ જેટલા પણ મોમિની તથા મોમિનાત છે વાલીલા હરેક ઉપર હરેક જાતની રહેમતો રહેમતો બરકતોથી માલામાલ ફરમાવો. હરેક ઉપર હરેક જાતની આફત બલા મુસીબતોને દૂર ફરમાવો. હરેકની જાન માલ ઇજ્જત અને આબરૂની હિફાજત ફરમાવો. હરેકની કમાણીમાં ઓર બરકત અતા ફરમાવો. હરેકના કરજાઓને કરજદારોને કરજાઓને દૂર ફરમાવો. હરેકની શરિયાતોને આરज़ू तमन्नाओं पूरी फरमाओ. हरेक परेशान हालों की परेशानियों ने दूर फरमाओ. हरेक न नसीब में सहारा कर. हरेक न मरीजों ने शिफा कुल्ली अता फरमाओ. हरेक न मरहूमों ने बख्शिया की जन्नत में आली दर्जे इनायत फरमाओ. अने हमारा मर्ज़ तकलीद हज़रत आयतुल्लाह उलमा सैयद अली हुसैन सिस्तानी साहब तथा जितना पण महाराज इक़दाम से मुज्तहिदीन किराम से उलमा किराम से मुबल्लिगीन कौम ने मधहब ने खिदमत गुजारों ने साथ आबाद रखा. हमारा बुजुर्ग ने सलामत रखा. हमारी माँ बहनों तथा लोगों ने सब पर पर्दा में हिफाजत फरमाओ. हमारे जवानों को साथ आबाद रखा. हमारे बच्चों ने तो सलामत रखा. हमारे अंदर के प्रयास हर एक अंदर में कामयाबी अता फरमाओ. हर एक ने तो कामयाब अता फरमाओ. जोर है में ताजील फरमाओ. हमारे इमाम अलैहिस्सलाम ने आवान इंसान मदद लामा शुमार फरमाओ. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. આજે એ મહાન પૈગંબર પ્યારા પૈગંબર કે જે નબીઓના સરદાર છે અને આખા યુનિવર્સના અંદરમાં સૌથી ઉત્તમ જો કોઈ મખલૂક ખુદાએ બનાવ્યું હોય તો તે પૈગંબર છે. જે કોઈ પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે અવ્વલ મા ખલક અલ્લાહુ નૂરી. સૌથી પહેલું ક્રિયાશન જો ખુદાએ કંઈ કરી ગયેલું હોય
તો તે મારું નૂર છે, એ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું નૂર છે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. એ પૈગંબરને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા છેલ્લે મોકલ્યા. નબીઓના સરદાર છેલ્લે, એના મોર આ બધે જેટલા પણ નબીઓ છે 124,000 moins 1. એટલે આ જેટલા પણ નબીઓ છે પૈગંબર પહેલા એ લોકો આવ્યા અને રસ્તો તૈયાર કર્યો પૈગંબર માટે, કારણ કે નોર્મલ છે કે મોટા ગાવાના હોય તો પહેલા એ લોકો માટે રસ્તો બનાવવામાં આવે. તો એક નબી આવતા ગયા અને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે મદીના નગરમાં અમુક એવા કુટુંબ હતા. આપણે અમુકનું નામ દેવાની જરૂર નહીં પડે, ઇન્શાઅલ્લાહ તમે બધે સમજી જશો. એ લોકો ખાસ સ્પેશિયલ એ લોકોના વતનને મૂકીને એ લોકો આવ્યા હતા મદીના રહેવા માટે, કારણ કે લોકોના નબીઓ કહેતા હતા કે છેલ્લા નબી આ ફારાન જે મોન્ટેન છે અહીંયા બાજુમાં ઊંટ ઉપર ચરનારા એક નબી છે કે જે છેલ્લા નબી. તો આ છેલ્લા નબી માટે લોકો કુરબાની આપી, મોમીનો હતા. એ લોકોના નબી ઉપર લોકો યકીન રાખ્યા, ઈમાન લાવ્યા. લોકોના નબી કીધા કે અમારા સરદાર છેલ્લા નબી એ મદીના યસરબમાં હશે. એટલે લોકો શું કહેલા કે ચલો આ પ્રવાસ ચાલ્યા જાય, તો એ નબીઓ આવે, એ છેલ્લા નબી આવે તો આપણે એની મદદ કરશું. તમે સમજી ગયા છો. હવે આ જે વસ્તુ છે એ લોકો શા માટે ઇન્સ્ટોલ થયા, પછી એટલા સેકલ થઈ ગયા, બલકે હજારો વર્ષ થઈ ગયા. લોકો બધું પૈસા ભેગા કરતા હતા અને હથિયાર ભેગા કરતા હતા અને બધું કે જેથી કરીને છેલ્લા નબી આપણે મદદ કરીએ. આનું સોર્સ શું છે? આનું સોર્સ એ છે કે શા માટે લોકો આપણને કહે, કારણ કે જેટલા પણ બધી નબી દુનિયામાં આવ્યા એ બધા નબી બશારત દેતા ગયા. સૂરત સફમાં જેમ કે નથી જનાબ ઈસા અલા નબીના વ અલા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જનાબ ઈસા અલૈહિ સલામ કહેતા હતા કે વ મુબશિરન બિરસૂલી યઅતિ મિન બઅદી ઇસ્મુહુ અહમદ. હું આવ્યો છું, એ બની ઇસ્રાઈલ હું આવ્યો છું. સૂરત સફમાં આયત છે કે હું આવ્યો છું એ મારી કોમ કે હું બશારત દેવા માટે કે મારા પછી એક છેલ્લા નબી આવવાના છે જેનું નામ અહેમદ હશે. હવે આ નબી ઈસા અલૈહિ સલામ એના સિવાય જેટલા પણ બધા નબી છે આપણે જો તરફ એનો સોર્સ તપાસ કરીએ કે શા માટે આ લોકો મદીના ઇસ્લામ ગયા, કારણ કે લોકોના નબી લોકોને વાત કર્યા. એ લોકોના નબી શા માટે વાત કર્યા, તો જો આપણે એક આયત છે કુરાન શરીફના અંદરમાં સૂરત આલ ઇમરાન. સૂરત આલ ઇમરાન છે આયત નંબર 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. Allah subhanahu wa ta'ala badai nabi sans exception peygamber siwaye. Akhadha Allah mithaq. Mithaq એટલે શું ખબર છે? શું મિસાક? આપણમાં મિસાક નથી. બીજામાં બીજા ફેરકાઓમાં મિસાક છે. લોકો જાય પણ મોલાના પાસે બસ મિસાક હોય. મિસાક માશાઅલ્લાહ બુઝુર્ગ સમજી ગયા છે. મિસાક એ મિસાક એમ નથી કે આપણામાં મિસાક હોય નોર્મલ આપણે ઉપયોગમાં નથી લેતા, આપણે પ્રાચીન નથી કરતા. નોર્મલમાં શું કે આપણે સવારમાં દુઆમાં આપણે પ્રોમિસ દઈએ છે કે હું આ પ્રમાણે મતલબ કે તો એ પ્રમાણે પ્રોમિસ દેવાનું હોય. જ્યારે કોઈ જવાન બારીક થાય દીકરા કે દીકરી તો પછી વચન દેવાનું હોય કે જેમ કે હું પછી આખી જિંદગી પર ચોરી નહીં કરું, શરાબ નહીં કરું વગેરે મોટા મોટા ગુના છે ને એની કહેવાય છે મિસાક. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ખુદાએ મિસાક લીધું કેનું? નબીઓ પાસે. જેટલા પણ નબી છે સાંભળીને કે પૈગંબર સિવાય એ બધા નબી પાસેથી મિસાક લીધું. શું મિસાક લીધું? પ્રોમિસ, વચન. એટલે કોઈ પણ નબી દુનિયામાં આવ્યા મિસાક વગર કોઈ આવ્યો નથી. કુરાનની આયત છે સૂરત આલ ઇમરાન. પરિવાર નું રેફરન્સ આપું તમે ઇન્શાઅલ્લાહ દેવાલ અલ મેઝોન ઇન્શાઅલ્લાહ કરી આવજો, તપાસ કરી આવજો ઇન્શાઅલ્લાહ. બસ ચીજને કરી કરી આવજો કે નહીં ઇન્શાઅલ્લાહ જોઈ નાખો. સૂરત આલ ઇમરાન છે આયત 80. વઈદ જ્યારે અખદ અલ્લાહ જ્યારે ખુદાએ મિસાક લીધું નબીઓ લોકોનું મિસાક લીધું, વચન લીધું, લમા આતૈતુકુમ મિન કિતાબ. એ નબી લોકોને ચોપડી દેવામાં આવી હતી. ક્યારે? દુનિયામાં આવા મોરની વાત છે, આલમુલ અરવાહની વાત છે, રોયોમ દે એસ્પ્રીની વાત છે. હજી દુનિયામાં આવ્યા નથી. એ બધી સાંભળકારની નબીઓ હતા, પૈગંબર હાજર હતા. તો એક નબી પાસે વચન લેવામાં આવ્યું. જ્યારે લોકોને કીધું ફલાણું નબી તો સાહેબ કિતાબ છો, તો અલુલ આદમ છો, તો આ પ્રમાણે એક નબીના દરજ્જા છે. લમા આતૈતુકુમ મિન કિતાબ વ હિકમા. એક નબીને સાજેશ દેવામાં આવ્યું, હિકમત દેવામાં આવી. ثم جاءكم رسول. પછી બધા નબીઓને કહેવામાં આવ્યું કે આ છેલ્લા નબી છે એ આવશે. એ તમારો આખો જેટલો તમે જેટલા દુનિયાના તબલીગ કર્યા છો એ આ છેલ્લા જે છે ને આવીને તમને વાલીદી કરશે.
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. I Nabi ce, tapi ci tabligh era e ne pote saču ke se ga Nabi sa ji boila se ji vastu deforme na ji tai ji vastu ne badlavi na kom ne ti aibo i हर एक साथी वस्तु ने पैगंबर कैसे आवली वस्तु साथी से मुसद्दिक़ु लिमा मअकुम. હવે શું વચન હતું? લતુમિનુન બિહી. જો આ vraiment વિચારવા જેવી ચીજ છે. કુરાન શરીફની અંદર આયત છે. શું વચન હતું? હરેક નબીઓની વાત કરી છે, આપણે ઇન્સાનની વાત નથી. આલમુલ અરવાહ રોયમ des esprits માં પ્રોફેટ પાસે નબી પાસે ખુદા વચન લે છે. શું વચન હતું? શું વચન હતું? લતુમિનુન બિહી. આઈ સર્વે નબી તમે લોકો આ નબી છેલ્લા જે અગણ છે હાજર છે આલમુલ અરવાહ માં હાજર હતા કે આ જે છેલ્લા નબી છે તમારો સરદાર છે, તમે બધાય આનું માનજો, તમે બધા આના ઉપર ઈમાન લાવજો, તમે બધાય આના ઉપર ઈમાન લાવજો. કુરાન કહે છે લતુમિનુન બિહી. સર્ત લામ તાકીદ છે કે સર્ત ને તમે યકીન કે સાથે તમે આના ઉપર ઈમાન લાવજો. વલતનસુરુન્નહુ. અને તમે બધાયની નુસરત કરજો. કેની? બધાય નબી પૈગંબર ઇસ્લામ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. તો તમે આના ઉપર ઈમાન લાવજો અને તમે એની મદદ કરજો. કેની વાત થઈ રહી છે? નબીની વાત થઈ રહી છે. આપણે તો જો એના પછીના બધા ઇન્સાન પાસેથી પછીને લેવામાં આવ્યું છે. આપણે બધે ભૂલી ગયા છે. આપણે જે આલમુલ અરવાહ આપણે જે બધી પસંદીદા છે ખુદાને જેમ કરે તે સૌ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. હવે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધી ઇન્શાઅલ્લાહ સફરમાં જાતા હોય પણ ઇન્શાઅલ્લાહ રેતો થાય છે. આપણે આવ્યા છે 16 માં તો ડેફિનેટિવ તો નથી, થોડો ટાઈમ જેટલો છે આપણો સેજો. હવે મને જેમ કે કોઈ આવીને કોમિશન આપે તો ઘણી વખત કોમિશન છે કે આગળ હોય, આ હોય, ઓલું હોય. ઘણી વખત કંઈક ફેરફાર હોય. શેખ તમે ફલાણો દેખાય તો એને તમે આ પેગામ દેજો, છે કે નથી? બીજા આપણે કહીએ કે ના કહીએ, સફરમાં જતું હોય તો તમે ઓલા દેખાજો જરા કે પેગામ દઈ દેજો ને. તો આપણે ઘણી વખત ભૂલી જાય છે કે નથી ભૂલી જતા? ઓમાં ડેસ્ટિનેશન ફિનાલમાં પહોંચ્યા એટલે ઘણી વખત આ પ્રોબ્લેમ, ઓલું પ્રોબ્લેમ, આ પ્રોબ્લેમ. આપણે એકબીજાનું વચન ઘણી વખત એ પ્રોમિસ આપણે દીધા કે હું પેગામ પહોંચાડીશ એ ના પહોંચતું હોય. પાછળ લીધું યા ખુદા તમારો પેગામ ઉઠાઈ ગયું. એ જ પ્રમાણે બધે નબી આપણે બધે ઇન્સાન જેટલા છે બધાય કોઈ લખત અલ્લાહ મિન બની આદમ. હવે આ નબીઓ જ નથી, હરેક બની આદમ પાસે ખુદાએ વચન લીધો છે કે તમે દુનિયામાં જઈને આ પ્રમાણે કરવાનું છે. આપણે બધે એક્સેપ્ટ કર્યા એટલે દુનિયામાં આવ્યા છે. પણ માર્યો રસમાં દુનિયાની સફરમાં અમુક લોકો આ વચનને ભૂલી જાય છે. હવે શું થયું? વલતનસુરુન્નહુ. તમે લોકો ઈમાન લાવજો પૈગંબર ઉપર અને તમે નુસરત કરજો. કાલ ખુદા કહે છે આય મારા નબી લોકો અકરરતુમ, તમે લોકો એક્સેપ્ટ કરો છો વચનને? જો ખુદા ઈ ઝબી તેમ ન પૂછી લીધું નબીઓને તો કાલુ قال أقررتم على إسري. मुझे તમે ઇન્સિસ્ટ કરો છો કે તમે આ પેગામો પર ઈમાન લાવજો, નુસરત કરજો, તો તમે એસુ એક્સેપ્ટ કર્યા છો કે નહીં? તમે આ વચનને તમે ઓકે કર્યા છો કે નહીં? કાલુ એટલે બધાય નબી લોકો કીધું અકરરના યા અલ્લાહ, અમે બધે ઇકરાર કરીએ છીએ, અમે બધે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ કે દુનિયામાં જઈ અને પૈગંબર ઇસ્લામ ઉપર અમે ઈમાન લાવશું અને અમે એની નુસરત કરશું. કાલ ખુદાએ જવાબ દીધો કાલ ફશહદુ. તમે બધે તેમોય રહેજો કે આલમુલ અરવાહમાં મેં તમારા પાસે મિસાક માંગ્યો હતો, તમે પૈગંબર પર ઈમાન લાવશો, મદદ કરશો અને તમે પાછું ફરીવાર તમે વાલીદે કર્યા છો તમારું પ્રોમિસને કે દુનિયામાં જઈને કરશો. કાલ ખુદા કહે છે કે ફશહદુ, તમે ગવાહ રહેજો. એવું ના થાય કે નબીઓની વાત કરી છે કે તમે દુનિયામાં જઈને ભૂલી ના જો નબી કોઈ ના ભૂલે. وأنا معكم من الشاهدين. أي نبيو أي عالم الأرواح જેટલા બધા રૂહ છે, જો તમે આ બધી નબી એક્સેપ્ટ કર્યા છે, હું ગવાહ છું અને તમે બધે ગવાહ છો. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. એ બધે નબી લોકોની ઉંમરની કહેતા ગયા ત્યાં સુધી કે આ જે તમે વાત કરી કોમની મદીનામાં એ લોકો તો ખલાસ નબી કીધું હોય કે આ છેલ્લા નબીઓ વાંચે એ છેલ્લા છે ને આખી દુનિયામાં રહીને કરશે એટલે ખલાસ અમે પેલા ત્યાં હાલા જાય અને હોવાનું તૈયાર કરીએ ને જ્યારે આવે ત્યારે અમે એને એક્સેપ્ટ કરશું. પણ હવે સવાલ તમારો બની છે, આપણે સવાલ કરીએ. માશાઅલ્લાહ જવાન લોકોનો પદ્મો છે, માશાઅલ્લાહ બધે કોન્સન્ટ્રેશનની સાથે સાંભળે છે. હવે શું થયું? આટલા સેકલ થઈ ગયા અને લોકો કહે છે ક્યાં ઘર બનાવ્યા? તો લોકોનો શાતો કિલ્લો મોટાઈ ઉપર
તમે સમજી ગયા છો એની વાત કરું છું. એમાં કંઈક ઉપર એટલું બધું પ્લેન હતું કે બસ અમે અહીંયા વાત જોઈ છે, કોઈ અમને અટક નહીં કરી શકે. પછી છેલ્લા નબી આવે એટલે બરાબર અમે એના ઉપર ઈમાન લાવશું. પણ એ લોકો બસ ઈમાન લાવ્યા કે ના લાવ્યા? સવાલ એ છે. શા માટે ઈમાન ના લાવ્યા છે ને? એ લોકો પાસે કિતાબમાં લખેલું હતું કે જે છેલ્લા નબી હશે એના વાંસામાં છે ને, ચલો જેમ લોકો મને જોશે આ જે વાંસો છે ને આપણો હાથ છે અહીંયા મોહરે નબુવત. મોહરે નબુવત એટલે પ્રોફેસીનો કાશી હતું. એટલે કાશી એટલે ઈ તમે જો કબૂતર મીંડો જો તમે જોયા કબૂતર મીંડો એ પ્રમાણે જરા કામ આપણે બધી ક્યારે ફોલો થયો હોય એ પ્રમાણે પૈગંબરના વાંસામાં એ મોહરે નબુવત હતી, વિઝિબલ હતું. જોશો તમે વિઝિબલ હતું, કોઈ પણ જોઈને તો દેખાય નહીં વાંસામાં. તો ઓલા લોકો પાસે હતું કે નબી હશે તો મોહરે નબુવત હશે, સદગુને ખાતા હોય વગેરે વગેરે. તો પૈગંબર મદીના આવ્યા તો પેલું પૈગામ મોકલાવ્યા. હવે એ લોકો પાસે બધું પાસે ચોપડી બધી લોકો અમને નામ છે તે સમય બધો એ લોકો પાસે એટલું ટોપ સિગરેટ કે કોઈને વાંચવા ના મળે, એટલું ખાદ્ય પીયા તો કે ઈ કોઈને ખબર જ ના પડે અંદરમાં શું સિગરેટ છે, શું લખેલું છે. પૈગંબર આવીને કહેતા હતા કે જો તમારી ફલાની જે કિતાબમાં, ફલાની ચોપડીમાં, ફલાના બાજમાં મારું નામ લખેલું છે. ખબર કેમ પડી? લોકો જાતા હતા જોવા અને વેરીફાઈ કરતા હતા, ખબર પડતી હતી કે પૈગંબરના કલામ સાચા છે, તોય પણ લોકો ઈમાન લાવે કે ના લાવે. જોશો આટલા વર્ષની તૈયારી હતી, આટલા વર્ષની તૈયારી હતી, શા માટે ના માન્યા લોકો? જોશો એક જ પોઈન્ટ બાકી રહી ગયો હતો. લોકો તૈયાર હતા, લોકોનો હથિયાર તૈયાર હતો, પૈસા તૈયાર હતા, મોટો કિલ્લો તૈયાર હતો, બધું તૈયાર હતું, પણ શા માટે ના માન્યા? કારણ કે અમને એમ હતું કે આ જનાબે ઈસહાકના ઔલાદમાંથી હોવા જોઈએ, એને નીકળ્યા જનાબ ઇસ્માઈલના ઔલાદમાંથી. જસ્ટ એક પોઈન્ટ. જોશો તમે એરોઝમાં આપણે ઇમામ ઝમાનની વાત જોઈ છે, કોઈ નથી કહેતું કે ખોજો હશે, મરી જાય આપણે બધે ખોજો ના નીકળ્યો, અરબો નીકળ્યો, ઇમામ ઝમાન અરબ છે, મેથી સાહેબ એટલે શું કે આપણે ઇમામ છે તો લાતી લાતે શું કે આપણે અરબ મેથી. તો કોઈ ના કે અમે ઇમામ ઝમાનની ખોજા છે એની વાત જોઈશે ને, આપણે ઇમામની વાત જોઈશે, માશાઅલ્લાહ આવશે તો બધા એક્સેપ્ટ કરશો, કારણ કે આપણને કે રાશિયાલ પ્રોબ્લેમ નથી. જોશો તમે સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. તો પૈગંબર આવ્યા અને પૈગંબરનો બધાને ખબર છે કે મક્કાના અંદરમાં કેટલા વર્ષની જિંદગી હતી તબલીગની. પેલા બધે જનઈમાં નૂર ચારે પેલા નહોતા, બધી આખી દુનિયા વાળા જોયા હતા કે નૂર હતું, ઠીક ને. પછી 40 વર્ષ સુધી તબલીગ હતી નહોતી, પણ આપણો અકીદો એ છે કે પૈગંબર ત્યારે પણ નબી હતા. કુંતુ નબિય્યન વ આદમ બૈનલ માઈ હોતી, હું ત્યારે પણ નબી હતો કે જ્યારે જનાબે આદમ હજી હોય ક્રિયાશણ છે. તો આંતર માટી અને પાણીના વશમાં હતા ત્યારે હું નબી હતો. કુંતુ નબી. આપણે બીજા મુસલમાન જેમ નથી કે 40 વર્ષ સુધી ગુનેગાર હતા, અસ્તગફિરુલ્લાહ. પછી જીબ્રાઈલ આવ્યા, ઓપરેશન કર્યું, ખબર નથી એનેસ્થેસિયા લાગ્યો તો એને ડોક્ટર બતાવશે કે ઓપરેશન થાય એનેસ્થેસિયા વગર કે નહીં વગર કે ઉભેરા કે કાયરો બારે પછી સમસમના પાણીથી કે કૌશરના પાણીથી કે તો યાર કર્યો પાછું એટલે લાગ્યો હોય છે શિવ છે કે નહીં ખબર નથી. ત્યારે બસ પૈગંબર થયા. તમને લાગે છે બધું સાચું હોય? અરે કે કોઈ પૈગંબર કે છે હું ત્યારે પણ નબી હતો, આ લોકો માનવા તૈયાર નથી. ના કે 40 વર્ષની ગુનેગાર હતા માશાઅલ્લાહ, અને 40 વર્ષ પછી નબી છે. આપણે કહે છે ના શું વાત. હવે પૈગંબર મક્કા આવ્યા, 40 વર્ષ થયા અને 40 વર્ષના થઈને દાવત શરૂ થઈ ગઈ. 13 વર્ષ સુધી પૈગંબર શું સાંભળતો હતા, શું સાંભળતો જરા કોઈ એક્સેપ્ટ કરી ઈમાન લાવે. અગર જો કોઈ ગરીબ ફામીનો હોય, જનાબે અમ્માર જેવા, જનાબે યાસિર જેવા, જનાબે સુમૈયા જેવા, એ લોકો પર જુલમ કરતા હતા. પણ કોઈ મોટા ખાનદાનનો કોઈ એક્સેપ્ટ કરે તો પછી એને લોકો અડતા નતા કુરૈશ લોકો, એટલે મુશ્લિમ લોકો. ત્યાં સુધી કે પૈગંબરને મારવા માટે એલિમિનેશન ફિઝિક. હવે તો કેમ થાય 13 વર્ષ સુધી નથી લોકો બ્લોકી કરી શકતા, તો એલિમિનેટ કરનાર લોકો. તો એક મુશરિકીન કુટુંબમાંથી 40 ફામીના એક જવાનને લોકો ઉભો કર્યા. ફલાણું ફામી એનો એક રિપ્રેઝન્ટ, ફલાણું ફામી એક રિપ્રેઝન્ટ. 40 જવાન લોકો બધાય લોકોનો સરદાર હતો અબુ સુફિયાન કે આપણે કે પૈગંબરના ઘરને ઘેરી ગયા અને જ્યારે સવાર કરે તો આપણે બધે સાથે એવી રીતના દરબ તો રજોને વાહી એટલે બધે સાથે એવી રીતના મારે કે એક જ પ્રાપ્ત
40 જણાનો ખરાબ હોય પણ એક ટ્રેનમાં તો શું ખબર ના પડી કે કોણ મારું એટલે બની હાશમ પછી રિવાંશ ને લઈ શકે સમજો છો એટલે એ લોકો એ પ્રમાણે કે શું કે આપણે કહેલા મકરબાજી કહેલા વયંકરુન વયંકરુલ્લાહ આયત છે કુરાનની એ લોકો મકરબાજી કરે તો ખુદા એના સામે બધી પ્રમાણે કરતો હોય વલ્લાહુ ખૈરુલ માકિરીન અગર જો તમને મકરબાજી કરવી છે તો ખુદાવંદ કરીમ મકરબાજીની અંદર સૌથી બહેતર છે મકરબાજી જ કરવી છે તો તમે ખુદા નહીં પહોંચી શકો ખુદા તો હિદાયત કરો પણ સામે તમે આવો મને હલકાઈ કરો છો મતલબ કે હિદાયત નાશક નથી કરતા એટલે પૈગંબર ઉપર વહી આવી તમને જીવરે આવ્યા કે તમને એ બધું હું એ બયાન નથી કરતો એ રીતે પૈગંબર પછી હિજરત કરી મદીનામાં આવ્યા ઇમેજિન કરી લો હવે મક્કાથી મદીના 450 કિલોમીટર અથવા તો 430 કિલોમીટર રસ્તો તો ઊંટના રસ્તા હતા એ વખતના દરમાં પૈગંબર હેરાન ગયા છે ખલાસ મૂકી ગયો એને હવે શું પ્રોબ્લેમ છે પૈગંબર મદીના આવી ગયા વહાં દૂર થઈ ગયા લોકોથી હવે લોકોના બાજુમાં નથી મક્કામાં તોય પણ પૈગંબર ઇસ્લામ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર એટલું જુલમ થયું અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ કેટલી લડાઈ હતી પૈગંબર ઉપર લાગ્યા એમ્પોઝે કોઈ દિવસ પૈગંબર ઓફેન્સિવ લડાઈ નથી કરી toujours défensive la guerre imposée totalité કેને ખબર છે કે totalité એટલે અમુક મોટી લડાઈ હોય બદલ ઓખદ અને ખંડક કે મોટી લડાઈ એટલે પછી અમુક નાની નાની લડાઈઓ હોય એ totalité કેને ખબર છે કે કેટલી લડાઈ છે totalité માશાઅલ્લાહ એસી કોને શરૂ કર્યું આસાન માશાઅલ્લાહ આસાન શાબાશ એક સેમ્પિયર de જમાતના માશાઅલ્લાહ મેમ્બરો Celui pour lesquels c'est ça vous semble c'est j'ai un logo ça vous semble je prends vas-y 80 qui connaît demande pour les 83 c'est là quelle est la règle sur la j'ai un logo 83 તમને ખબર છે કે 83 નું શિફર યાદ રાખજો એક વખત આપણા ઇમામ હાદી અલૈહિ સલામ 10મે ઇમામના જમાનામાં ઓલો ખલીફા હતો ગજાબાસનો એ માનતા હતી કે અગર જો હું કે શિફા થઈ તો બીમાર થઈ ગયો તો હું જો શિફા થઈ જાવ તો કસીર એટલે ખબર તમને શું એક છે કલીલ થોડું એક છે કતીર એટલે જાજુ છે ને તો હું કે જાજુ કતીર ઓલો શું નામ સદકો આપીશ આપણે કે જેમ કે હું જો મને મારો પ્રોબ્લેમ કોઈ રેઝોલ્વ થઈ જાય તો હું જેમ કે 40 યાદ આશુરા કરીશ તો પ્રેસી હોય 40 પ્રેસી છે પણ તમે કહો કે હું જાજા પ્રમાણમાં જ્યારે આશુરા કરીશ તો કેટલી પડવાની હોય એ માનતા ઉતારવા માટે કેટલી પડે આપણે જો છો તો ખલીફો માનતા માની કે હું કસીર હું સદકો આપીશ એટલે એ શિફા થઈ ગયું આપણે કેવી રીતે માનતાને પૂરી કરે એટલે બધા જ લોકો થઈ ગયા હતા આખું દરબાર મોટા બધા લોકો શું કેના ભાઈ મોટા શું બધા કાવી લોકો મોટા બધા દાવેદાર ગીલમ બધા બેઠા આખું દરબાર આની કે કેટલા હોય કસીર કેટલા માટે પૈસા કઈ લોકો દીધી ના હવે કેટલા કાઢો મને માનતા પૂરી કરવી છે તો એક જાણો કે તુરંત એમ હોય રિયલ હોય પછી તુરંત જાજુ થઈ જાય કસીર આ કસીર કે ને જાજુ પાણી જાજુ એટલે શું તો ઓલો બીજો બાજુમાં ના નહીં કે તુરંત ના કેવી કે આ તો મોકો ભલે ઘણી કોઈ ના હોય પણ કસીરમાં તુરંત ના હોય કેટલા તો કે 40 હા તો તેની ક્યાંથી શિફ્ટ 40 હોય તો 40 દિનાર દે તો ઓલો ત્રીજો તો ના કે 40 ને 70 હા 70 પણ એ બાજુમાં તો ના કે 1000 એટલે ઓલો ઇતલા આખો દરબારનો તમામ હવે કેમ થાય કે તમે બધાય કે નોખા બધા શિફ્ટ આપો છો કેમ થઈ શકે તો એક કામ બેઠો છે કે તમે કેમ ઓલો નંબરના ભાષાને તમે નથી બોલાવતા બોલાવી ગયો ઇમામ છે ભલે નાંગે આજના છે આપણે 10મે ઇમામ બોલાંગે આજના હતા ત્યારે તો ઓલો બાજુમાં તો કે દુશ્મની કે નાનો છોકરો શું જવાબ આપશે એનો આપણે માશાઅલ્લાહ જોતા ને આપણે નાના બચાવે કો કે તો ફોર કરતા હોય છે ખુદા આવાજ રાખી ઇન્શાઅલ્લાહ તો ઈમાન હતા ભલે નાની આજના હોય નબી ઈસા 3 દિવસના હતા ને કુરાન શરીફની આયત છે કે નબી ઈસા બોલી હોય તો આ જોર કે હું ખુદાનો બંદો છું મને ખુદાએ ચોપડી આપી છે વાંજે અને હું નબી છું 3 દિવસના હતા તો ઇમામ 8 વર્ષના હતી 9 વર્ષના તો ઇમામ અલી સલામને દરબારમાં બોલાવવામાં આવ્યા ઇમામ અલી સલામ જે દરબારમાં બેસે એટલું શાન અને શૌકત ચહેરાના અંદર એટલું નૂર માશાઅલ્લાહ તમે જોયા રાખો જનાબ યુસુફ પણ શરમાઈના બાજુમાં એટલું નૂર
આખું દરબારને વોલંટિયરમાં બધું ઉભા થઈ ગયા. પૈગંબરનો નવાઝ જ ઇમામ છે. તો એને ખલીફો બેસાડ્યો કે જો પ્રોબ્લેમ છે કે હું માંદા મહિનો છું કે કથી હું આપું પણ ખબર નથી પડતી કશે આ કે 3 આ કે 40 આ કે 70 આ કે 1000 તમે શું કહો છો? તો હું કહું છું કે આ તમે પ્રોઆ હા તો વળી ન 70 ન 1000 ન 3 ન 40 તમે પ્રોઆ શિફ્ટ પ્રેસી આ રીતે તમે પ્રોઆ તમે આપો તો તમારા માનસા પૂછી જશે. તો એ કે શું તમારું પુરાવો છે? તો એ આપણો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ શરીફુલ કુરાન છે. કુરાન શરીફ છે પછી સકલાઈન એટલે કુરાન શરીફ ને હવે બે સકલાઈન બે ભાગ છે બે પોળો હોય. તો સકલાઈન માં હવે 10મા ઇમામ જવાબ આપે છે કે તમે નથી જોતા કુરાન શરીફની આયત એના અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ફરમાવે છે વલaqad નસરકુમુલ્લાહુ ફી મવાતિન કથીરા. આ લોકો પૈગંબર ઉપર વાત કરી રહી છે કે વલaqad નસરકુમુલ્લાહ ખુદાએ તમને નુસરત કરી બહુ જાજી જગ્યાએ. મવાતિન એટલે જગ્યા, કથીરા તો કે તમે ઘણી લો પૈગંબરના જમાનામાં કેટલી લડાઈ હતી ઘણી લ્યો. શિફ્ર દેવાની જરૂર નથી. ખુદા કહે છે કે મવાદનો કથીરા ખુદાએ મદદ કરી પૈગંબરને. હવે ઘણી લો નાની મોટી લડાઈ છે કે બધી હતી કે બધી તોતાર કિલ્લા છે એ લોકો બધી કે ગણવા કે તો હકીકતમાં કાતરને ધોવા હતી બધી એમાં તો છેલ્લો જે બેઠો હતો ને કે અલ્લાહુ આલમ હૈતુ યજઅલુ રિસાલતા. ખુદાને જ ખબર છે કે એનું પેગામ કેને આપવામાં આ ખલીફો બેઠો છે ખુરશી ઉપર અને આ ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ભલે ઓફિસર નથી સુફીના ખિલાફત ઓફિસર નથી થતા લોકો પણ ખરા ઇમામ આ છે ઇમામ અલી ઇબ્ન મુહમ્મદ અલ-હાદી નબી અલૈહિસ્સલામ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. કેટલી લડાઈ ખતરને માશી કર્યો પૈગંબર કેટલી તકલીફ થઈ હશે. નામ પૈગંબર ફરમાવતા હતા કે માઉદિયા નબીયુન મિથલ માઉદિયા. તો જેટલી તકલીફ મને પડી છે ને sans véritable mais prophète પૈગંબર સિવાય જેટલી તકલીફ મને પડી છે કોઈ નબીને આ મારા જેવી તકલીફ નથી પડી. કોઈ પૈગંબરનો કલામ છે માઉદિયા નબી મિથલ માઉદિયા. હવે તમે જો મક્કામાં પીડો 40 વર્ષ પછી તકલીફ 13 ans 12 ans en bas pour les ça ou la bloquer પછી હિજરત થઈ મદીનામાં કેટલા વર્ષ રહ્યા? 10. માશાઅલ્લાહ જેમ લોકો કે જવાબ આપે સાથે આપણે તમે કહો કે તમે જાગો છો તમે મેરે પ્યાદી ના કરજો મારા સામે કેમ છે તેમ સરસ બતાવીશ પણ મને યાદ નથી હું કેટલા શરૂ કર્યો હતો પછી પ્રમાણે વિચાર કરો ડાક્ટર સામે જો એવો ખુલાસો છે. અમને કહેવામાં આવે કે જ્યારે તમને દેખાય કે ફાતિક દેખાય છે ચહેરામાં તો પછી અત્યારે સ્ટોર છે કરવાનું હોય મને તો માશાઅલ્લાહ બધી ઓલા દેખાય છે હાયદરી शुरू के मैं कार ना मेरे विद्या में कार पे જોયું નથી એટલા હું એટલો ટેસ્ટમાં આવી ગયો મારા વસ્તીને માશાઅલ્લાહ જોઈને મુખી મને જોઈને હું રિએક્શન આપજો કેટલા ટાઈમ ખાંડા બરાબર છે ક્યાં મિનિટ જરૂર પડે 25 મિનિટ થઈ છે તમારું ડેમો દે ઇન્સ ઇન્શાઅલ્લાહ. તો હવે ઇમેજિન કરો મદીના અંદરમાં કેટલા વર્ષની જિંદગી પૈગંબરની 10 ans. 10 ans અંદરમાં કેટલી લડાઈ? જવાબ આપજો. 83. 10 ans 83 એટલે દર 8 મહિને એક લડાઈ. દર 8 મહિને એટલે આ લોકો મુશ્લિક લોકો પૈગંબર શ્વાસ લેવા નથી દીધા. ઇમેજિન કરો કે લડાઈ માટે દર 8 મહિને એક લડાઈ હોય, દર 8 મહિને એક લડાઈ, દર 8 મહિને એટલે આખી વસ્તી થાકી જાય. લડાઈ સીલો નથી. كتب عليكم القتال وهو كره لكم يكسبون ભલે લોકો અટક કરી લો ડિફેન્સ કરવું વાજિબ છે. મેં પૈગંબર ના હોય ઇમામ ના હોય મનમાં દુના માલી ફહુવ શહીદ. કોઈ તમારું માલ ગસબ કરવા આવે એટલે તમે ડિફેન્સ કરો શહીદ થઈ જાઓ તમે શહીદ છો. યાર હદીસ તા પ્રવાસ જરૂર નથી કે લડાઈમાં શહીદ હોય. મનમાં દુના ઇર્દહી કોઈ તમારા ફામી મામરત ફામી હોય એટલે કોઈ ઇજ્જત લૂટવા આવે એટલે તમે ડિફેન્સ કરો તમે શહીદ થઈ જાઓ તો તમે શહીદ થઈ ગયા. તમે શહીદ છો શાસન દરજ્જામાં લેવા. એટલે દર 8 મહિને એક લડાઈ. ઇમેજિન કરો છો કેટલી હાલત હશે. 10 વર્ષના અંદરમાં 83 લડાઈ. એના સિવાય પૈગંબર મદીનાના અંદરમાં કે મક્કાના અંદર મદીનાના અંદરમાં બધે આખી જિંદગી એટલી ઇબાદત કરતા હતા કે ખુદ ખુદાને કેવું પડ્યું કે યા અય્યુહલ
मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। पैगंबर आखिरात में इसको जो जरा थोड़ा आराम करो, खुदा ने स्टॉप करो भाई, तो जो आराम करो जरा। वाजिब सिवाय આપણે તો વાજિબમાં ઘણી વખત વાજિબને આપણે ઘણી વખત શું હોય છે જવાબ દો તમે। વાજિબ છે ખાલી સુબહની 2 રકાત, એમાં એ ઘણી વખત पैगंबर तो वाजिब सिवाय मुस्तहब नाफिला એટલા હદ સુધી ઇબાદત કરતા કે પગમાં ક્રાંપ પગ સોજી જતા पैगंबर। ખુદાને કેવું કહ્યું કે કુમિલ લૈલા ઇલા કલીલા, આરામ કરો। પછી એટલી તબલીગ કરતા હતા કે કુરાને ખુદાવંદે કેવું કહ્યું કે તાહા મા અંઝલના અલૈકા, કે એ તાહા पैगंबरનું નામ છે કે હું તને આ બધું મોકલાયો છે, એમ નથી કે તું હેરાન પરેશાન થઈ જાય। પણ पैगंबर શું હતા? કારણ કે છેલ્લા નબી છે, દરજ્જો ઊંચો છે, તો पैगंबर રાત અને દિવસ કોમની યાદી કરતા હતા, મોમીનોની યાદી કરતા હતા। તમે જો એક આયત છે ચાલો સાંભળીને આપણે આસ્તે મુસીબત તરફ આવીએ છીએ। સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ। શું આયત છે? બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। लक़द जाअकुम, આપણે શુક્રિયા અદા કરી આવા નબી આપણે મળ્યા છે, આપણે ખુદાને શુક્રિયા અદા કરી આવા નબી આપણા છે। ખુદા કહે છે આયત રેફરન્સ તૌબા અને છેલ્લી આયત 100 છેલ્લી આયત હોય ને એમાંથી 108। लक़द जाअकुम रसूल, बेशक पैगंबर तुम्हारे पास आएगा, मिन अनफुसिकुम से बे अर्थ निकले अरबाउ माथी, तो આપણે હવે શું કોન્સેપ્ટ ને બોલા ખોલ જશે બરાબર। બીજો અર્થ છે તો આપણને માટે બધા ઓલો છે, આપણે બીજો અર્થ લઈ નોર્મલ છે અરબ દેશમાં હતા। પણ મિન અનફુસિकुम નો અર્થ શું થાય કે ઇન્સાનમાંથી, મલાઈકામાંથી નથી। સમજો છો? સમજી ગયા ને? पैगंबर आयो इंसान में, આપણે જેવો इंसान છે, અરબ તો આપણે અરબ નથી, કોઈ અરબ હતા, કોમમાં કોઈ અરબ હતા, એની કોમ એની જાત અરબ હતા, પણ કોઈ इंसान તો હતા કે નહોતા। તો મિન અનફુસિकुम એટલે इंसानમાંથી, ખુદાએ કે મલાઈકા નથી મોકલાવ્યા, ખુદા पैगंबर કે इंसान છે, इंसानના સરદાર છે, નબીઓના સરદાર છે ને इंसानના સરદાર છે। મિન અનફુસિकुम અઝીઝુન અલૈહિ મા અનિતુમ, पैगंबर કોઈ પણ દુનિયાના ખૂણા અંદરમાં મોમિન પરેશાન હોય તો पैगंबरને દિલ દુખતું હોય। અઝીઝુન અલૈહિ મા અનિતુમ, તમે પરેશાન છો તો पैगंबरની જાતી થતી હોય। કુરાન શરીફમાં આયત છે। હરીસુન અલૈકુમ, જેમ કે આપણે માશાઅલ્લાહ કોઈ જે લોકો બધી માશાઅલ્લાહ જવાન લોકો છે, આપણે પારા હોય, આપણે માવતર હોય તો આપણે છોકરાઓને પૂછે કરે ને ભણતરમાં, એટલે છોકરા સરખું ભણશે, પાકી આવશે, પછી આ કરશે, ઓલું કરશે, શાળા ડોક્ટર થશે। માશાઅલ્લાહ ડોક્ટર સાહેબ જ્યારે ફ્રેશમાં હતા મને યાદ છે તો કેટલા દુઆ દેતા હતા કે કોમના ધર્મ બધા આગળ વધે। હવે માવતરો હોય એ છોકરો જ્યારે કામયાબ થાય ને જ્યારે ડિપ્લોમા લઈને આવે તો માવતર કેટલા કેસમાં આવી છે કે નથી? આપણે પછી સાહેબ અલગ છે, પણ ખુદાના કરે અગર જે છોકરાને એટલું ગુસ્સે કરવા બાદ અગર જો ફેલ થઈ ગયો, કામયાબ ના થયો તો આપણે કેટલું દિલ દુખતું હોય। એટલે આના માટે એટલી કોશિશ કરી ને મારી રિઝલ્ટ નથી, છે કે નથી? તો એ જન લોકો તમે કોશિશ કરો કે માવતરની દુઆ, માવતર ખુશ થશે, અમે પણ ખુશ થશું, पैगंबर પણ ખુશ થશે। કારણ કે આ આયત જોખી છે। હરીસુન અલૈકુમ બિલ મુમિનીના રઉફુર રહીમ, એ મોમિનો ઉપર पैगंबर છે રઉફ છે, દયા કરવા વાળા છે, અને રહીમ છે। ખુદાને આપણે રહીમ કહે છે, બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम। ईज लकब, ईज सिफात खुदानो से, ईज सिफात पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसकी कोशिश करता था कि बताएंगे हिदायत वाली انه आयत जिसमें खिदमत मशरूबत में पढ़ो तो वलअल्लक बाखिउ नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। खुदा के पैगंबर ने तने जो જેના બદલે નબી આવ્યા, नबी नूह अलैहिस्सलाम बारे કહેવામાં આવે છે કે ઇન્ની દઆવતુ કૌમી લૈલા વ નહારા, યા અલ્લાહ હું આખો દિવસ સવાર સાંજ હું મારી કોમની હિદાયત કર્યો,
કોઈ દિવસ ખુદા તરફથી હુકમ ના આવી નબીઓને કે તમે સ્ટોપ કરો, જરાક નબી સ્ટોપ કરી નાખો, જરાક આરામ કરો. કોઈ પણ નબી માટે નથી, પણ ખાસ ફક્ત ને ફક્ત આપણા પૈગંબર માટે છે. વલઅલ્લક બાખિઉ નફસક, અય રસૂલુલ્લાહ, તમે વેમાં યાદી કરો છો કે આખી કોમ, આખા દુનિયાની અંદર જેટલા બધા ઇન્સાન છે બધાની હિદાયત મળે, તમે વેમાં યાદી કરો છો. જરાક તમે આસ્તે આસ્તે લઅલ્લક બાખિઉ નફસક, તમે 30 છો કે કેમ એ લોકો કેમ હિદાયત નથી લેતા. લઅલ્લક બાખિઉ નફસક અલ્લા યકૂનુ મુમિનીન, કે લોકો ઈમાન નથી લાવતા, જે તમે એકદમ સદમો કરો છો. તમે ના સદમો કરો. વમા અલૈના ઇલ્લા અલ બલાગુલ મુબીન, તમારું કામ છે તબલીગ કરવાનું. હવે એ લોકો લે તો સારું, એ લોકોનો ફાયદો છે, ના લે તો કેમ થાય? એ લોકોની કમનસીબી. એ પ્રમાણે પૈગંબર આખા આખી દુનિયા માટે રહેમત તરીકે આવ્યા હતા. અને વમા અરસલનાકા ઇલ્લા રહમતુલ લિલ આલમીન, આખા યુનિવર્સ માટે, આપણા માટે નહીં, આખા યુનિવર્સ માટે પૈગંબર રહેમત છે. આપણે જે પૈગંબર ઉપર ઈમાન લાવ્યા, તમે જોશો કે એક માણસ છે ને ઓલો રહેમત પછી સોર્સ હોય રહેમત નથી. આપણે ભુવાથી વીફી બધાને ફોનમાં બધે કામ જે બધું આવી ગયું છે, એ વખતના અંદરમાં બધું ભુવાથી વીફી બધું વાપરતા, બરાબર છે ને? ત્યાં જો ભુવાથી પડ્યું હોય, તમે જરાક ભુવાથી દૂર જાઓ તો તમને ના મળે છે ને, કનેક્શન બસ ના મળે, એ ભુવાથીના બાજુમાં આવવું જોઈએ, બરાબર છે કે નહીં? હવે તો બધા ફોનમાં આવ્યું છે. તો જેમ જેમ પ્રોશ હોય એ પ્રમાણે વધારે વીફી મળે, એટલે કાચ ભાગ હોય છે ને. તમે દૂર થાવ તો 3 ભાગ થઈ જાય, જરાક દૂર થાવ તો 2 ભાગ, એમ 100 છેલ્લે જાવ તો સરખું બે થઈ જાય. તો રહેમતુલ લિલ આલમીન, આખા યુનિવર્સ માટે રહેમત છે. આપણે પૈગંબર પર ઈમાન લાવ્યા છે, તો આપણે બાજુમાં હોય કે ના હોય? તો રહેમત આપણો પર વધારે આવે કે ના આવે? તો આપણો પર રહેમત આવે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બસ આપણે પૈગંબર પર જે આપણું ઈમાન છે આપણે પકડી રાખીએ. કારણ કે હવે જે બધે જમાના આવ્યા રહ્યા છે, જેમ લોકોને કે છે આવતા લોકોને જેમ લોકોને સમજાવે, હવે જે જમાના બધા આવ્યા રહ્યા છે એમાં ડિફિસિલ હશે. અને આપણે મેક્સિમમ પૈગંબરની મહબ્બત આપણે પકડી રાખીએ. અને એ નબી લોકો વચન લઈને આવ્યા હતા, આપણે પણ વચન લઈને આવ્યા છે. દુનિયાની અંદર આપણે પૈગંબરને માન આપે, વધારે આપે, એના કયા પ્રમાણે અમલ કરીએ, ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આખિરતને સુધારીએ. એ જ પૈગંબર રહેમત તરીકે આવ્યા હતા. પણ એ જ પૈગંબર હવે એ મુનાફિક લોકો જે લોકોને ખબર નહોતું કે આ બધું આપણે આખી દુનિયામાં હિદાયત ફેલાય, એ લોકો પણ કોશિશ કરતા હતા કે જેમ બને તેમ આ બધી વસ્તુ દૂર થઈ જાય. પૈગંબર ઘરમાં છે, અને આપણે બધાને ખબર છે કે પૈગંબરની 2 ઘરવાળી હતી કે જે દુશ્મન તરીકે બેઠી હતી. તો આપણા પાસે એટલે 2 માનો એટલે મોટા ભાઈ લોકો છે કે પૈગંબરનું મોડ નાખ્યું હતું. અમુક લોકો કહે છે કે ખૈબરમાં જાણે કે કોઈ યહૂદી ઓરતે કંઈક ઝેર દઈ દીધું, તો ઝેર દઈ દીધું હોય એટલા વર્ષ પછી શહીદ થાય એ દોષિત નથી. કોઈ ઝેર ત્યાં છે તો 1 મહિનામાં 2 મહિનામાં થોડા એટલા વર્ષ પછી આવે તો પણ હાલો ઝેર દીધું હતું તો આપણે બધી ઈનાની છે. પણ ખૈબરમાં નહોતું, એ મદીનામાં ઘરમાં જ એ ઘરવાળી બધી લોકોને પૈગંબર ઉપર આ પ્રમાણે ઝેર દીધા છે. એટલે પૈગંબરની શહાદત છે, પૈગંબરની વફાત નથી. હવે જ્યારે એ જેમ અસર ફેલાતો ગયો તો પૈગંબર ગુરુવારના દિવસ હતો અને અસહાબોને કહે છે કે હું તો જઈ રહ્યો છું, તો મને તમે લખવા માટે કાગળ મિસ્ત્રીઓને આપો, આંકડા આપો, હું તમને એવી વસિયત લખી આપું કે તમે કોઈ દિવસ ગુમરાહ નહીં થાવ, કોઈ દિવસ તમે દીદીએ નહીં થાવ. અલ્લાહુ અકબર. મજમો ભરેલો હતો, અસહાબો બધા હતા, મોલેકાઈના ઉભા હતા, જનાબે અબ્બાસ ઇબ્ન અબ્દુલ મુત્તલિબના ચાચા ઉભા હતા, આપણો અસહાબનો મજમો હતો. એમાંથી એક બલવાન આવીને કહે છે કે આ તો એ દિવ્ય કરે છે, મારી મગજમાં ચડી ગઈ છે, તમે શું જરૂર છે એનું બધું લખવા માટે આપણે આપીએ. પૈગંબર ખુદ કહે છે કે તમે કોઈ દિવસ ગુમરાહ નહીં થયો, એટલે જો તમે આ ના દીધા તો ગુમરાહ થઈ જશો. એ લોકો શું કહેવાય? ના દીધા એટલે ગુમરાહી લોકો રસ્તા ખોલી નાખ્યા, દરવાજા ખોલી નાખ્યા. એ બલવાન કહે છે કે हमारा मुझे कुरान शरीफ काफी है कि कुरान कैसी कि तुमने पैगंबर की हुक्म दिए तो तुम अमल करो, केम कुरान शरीफ काफी हो तुम अमल नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्शन परवाली थी. હવે પૈગંબર તો એના અંદરમાં અસહાબોમાંથી 2 ભાગ થઈ ગયા. અમુક કહે છે લઈ ગયો, અમુક કહે છે ના ગયો, અમુક કહે છે ગયો. એટલે જ્યારે અવાજ બુલંદ થઈ ગયો તો પૈગંબર બધાને લોકોને કાઢ્યા કે તમે કાઢ્યા જાઓ, ફકત મોલાઈ કાઢી ના તેને અબ્બાસને બાકી રાખ્યા. હવે પૈગંબરની હાલત બદલતી ગઈ ત્યાં સુધી કે પૈગંબર હવે એ બિસ્તર પર સુતેલા છે
અને જનાબે સૈયદા એના બાજુમાં બેઠેલા છે અને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પણ બાજુમાં બેઠેલા છે. હવે પૈગંબર જોઈ છે કે હવે છેલ્લા સમય છે તો મોલાએ કાયનાત અલૈહિસ્સલામને પોતે કહે છે કે હવે મને તમને વસિયત પેશ કરવાની છે. તો મોલાએ કાયનાત જે છે પૈગંબરના સરને પોતાના ખોરામાં રાખે છે. અલ્લાહુ અકબર. એ કરબલાની ઇમાજ આપણે હમણાંથી દેખાય છે કે મોલાએ કાયનાત તેના ખોરા ઉપર પૈગંબરને આપણને દીધા અને મોલાએ કાયનાત જે છે એનો જે અબા હતો આપણને ઢાંકી નાખે છે અને મોલાએ કાયનાત ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ જે છે આપસમાં એટલી વાત કરે છે, છેલ્લા બધી વસિયતો બયાન કરે છે. અલ્લાહુ અકબર. કહે છે કે યા અબલ હસન, મારા પછી બહુ મોટી મુસીબતો છે, હું તને આ શેકરે બયાન કરું છું, શરતની સાથે સબર કરો તો હું તમને કહું. તો મોલાએ કાયનાત વચન દીધું કે યા રસૂલલ્લાહ હું સબર કરીશ. બસ જ્યારે મોલાએ કાયનાત સાંભળે છે પૈગંબર કહે છે કે યા અબલ હસન, મારા પછી મારે દીકરી ફાતિમા ઝહરા ઉપર આ પ્રમાણે જુલમ કરવામાં આવશે તો મોલાએ કાયનાત છે એટલા બધી આ વસ્તુ સાંભળીને મોલાએ કાયનાત ખમી ના શક્યા. તો પૈગંબર કહે છે કે યા અબલ હસન, મેં તમને બસ સબર કરવાની વાત કરી હતી. બસ પૈગંબરે કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ વાંધો નહીં, હું સબર કરી લઈશ. ત્યાર સુધી જ્યારે વાત બધી પૂરી થઈ ગઈ ઇમામ હસન પણ આવે છે અને પૈગંબરના છાતી ઉપર લોકો બેજાના સૂઈ જાય છે. એમાંથી ઘરમાંથી બીવી કહે છે કે ઇમામ હસન ઇમામ હુસૈન તરીકે પૈગંબરને તકલીફ થતી હશે તો બચ્ચાઓને દિગાશી કરી નાખો. પૈગંબર સાંભળે છે, કહે છે કે અરે બીબીઓ, આ હસન અને હુસૈનને તમે મારા છાતીમાંથી તમે કાઢો છો. ભલે લોકો છાતી પર સુતા હોય, યશુમ્માની વાશુમ્માહુમા, હું પણ લોકોને સાંજેર કરું, હું પણ લોકોને ખુશખબરી સૂંઘું, લોકો પણ મને સીધી વિદાય કરી દે. અલ્લાહુ અકબર. હસનૈન જે છાતી ઉપર લીટેલા હતા. થોડોક ટાઈમ થાય છે તો દરવાજામાં કોઈ ખખરાવે છે. આ દરવાજામાં ખખરાવે છે, જે ખખરાવા વાળો કોઈ દિવસ કોઈનો દરવાજો ના ખખરાવે. એ તો પરમારે આવીને રૂ કબજ કરી જ નાખતો હોય. પેલી વખત ખખરાવે છે. જનાબી સૈયદા કહે છે, આ ખખરાવા વાળા, મારા બાબા બીમાર છે, મારા બાબા તકલીફમાં છે, તમે શું કામ છે જરા ખબરો. બીજી વખત ખખરાવે છે. ત્રીજી વખત ખખરાવે છે ત્યારે પૈગંબર કહે છે કે દીકરી, આ તો તમારા માનમાં ખખરાવી રહ્યો છે ને કઈ જરૂર નથી ઇજાઝત માંગવાની. અલ્લાહુ અકબર. કોણ છે? તો જનાબી સૈયદાની કહે છે કે અરે મારી દીકરી, આ એ છે મલેકુલ મૌત છે કે જે આવીને હવે મારું રૂહ કબજ કરવા માટે આવી રહ્યો છે. જનાબી સૈયદા કે અવસારી શરૂ કરી નાખે છે. તો પૈગંબર કહે છે કે મારી દીકરી, હરેક નફ્સ અને મોજની મજા ચાખવાની છે. વમા મુહમ્મદુન ઇલ્લા રસૂલ કદ ખલત મિન કબ્લિહી રસૂલ. હું કઈ એતરનેલ નથી, હું એક ઇન્સાન છું, નબી છું. અફા ઇમાત અવ કતલ, અગર જો પૈગંબર ગુજરી જાય અથવા એને શહીદ કરવામાં આવે, ઇનકલબતુમ અલા અકાબિકુમ, તો અહીંયા આયતની તિલાવત કરવામાં આવે છે. અલ્લાહુ અકબર. એ મલેકુલ મૌત બાજુમાં આવે છે. જિબ્રાઈલ પણ આવી ગયા હતા. તો અહીંયા શ્વા દેવામાં આવે છે કે યા રસૂલલ્લાહ, તમારા પાસે શ્વા છે, તમને સાથે હું લઈ જાઉં તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની મુલાકાત થઈ જશે. કે પછી તમને દુનિયામાં જી રહેવું છે. તો પૈગંબર કહે છે કે અરે મલેકુલ મૌત, જી પણ ખુદાનો હુકમ હોય તો એને બચાવી લાવો. તો મલેકુલ મૌત કહે છે ખુદાનો હુકમ તો એ છે કે તમને હું સાથે લઈ જાઉં, પણ તોય પણ તમને શ્વા દેવામાં આવ્યું છે. પૈગંબર કહે છે કે ખુદાનો જે છે શ્વા, ખુદાનો જે ફેસલો છે, રદન બિકવાહી વ તસ્લીમન લિઅમરે, અમે બધાય ખુદાના ફેસલા ઉપર રાજી છીએ. બસ પૈગંબરના કપાળ મુબારક જે પસીનો શરૂ થઈ ગયો, મોઢે કાયનાત બધું જોઈ રહ્યા છે. જનાબી સૈયદા જોઈ છે કે પૈગંબરનો પસીનો છૂટે છે. અલ્લાહુ અકબર. આસ્તે આસ્તે પૈગંબરની છેલ્લી શ્વાસ છે. બસ જનાબી સૈયદા જોઈ છે કે બાબા જઈ રહ્યા છે. અરે બાબા, તમારા પછી આ યતીમોનું કોણ ધ્યાન રાખશે? જનાબે પૈગંબર જનાબ સૈયદાને જોઈને કહે છે, દીકરી, હરેક નફ્સને મરવાનું છે, સૌથી પહેલા તમે મારા પાસે આવવાના છો. જનાબી સૈયદા કેવી અવસારી કરે છે. પૈગંબરની આંખ ભીજાઈ જાય છે. અલ્લાહુ અકબર. પૈગંબર અલ્લાહના પ્યારા થાય છે. પણ આય પૈગંબર, તમારો જે છે ગુસ્સેનો કફન વગેરે બધું દેવામાં આવ્યું, પણ એ પૈગંબર તમારા પ્યારા નવાસા એ કરબલાના મેદાન અંદરમાં, જ્યારે એ કરબલાના મેદાન અંદરમાં આશુરાના
દિવસ હશે. અલ્લાહુ અકબર. એક એવો જમાનો હતો કે પૈગંબર જે છે એના પાસે એક મલાઈક આવે છે અને જનાબે ઉમ્મે સલમા પણ બાજુમાં હતા. તો એ જે છે મલાઈક આવી અને પૈગંબરની કરબલાની વિસ્તાર બયાન કરે છે અને જે કરબલાની ખાક અને જે માટી વાળામાં આપણે મુહર્રમમાં સાંભળીએ છીએ ત્યારે એ મલાઈકા જે છે પૈગંબરની શીશી આવ્યા હતા કે જેના અંદર કરબલાનો જે છે ખાક હતો. અલ્લાહુ અકબર. એ પૈગંબર અલ્લાહના પ્યારા થાય છે પણ એની અંદર એ પૈગંબરની નમાઝ પઢવાવાળા જો હતા મુસલ કફન દેવામાં આવ્યો અને સુપરદે ખાક કરી અને પૈગંબર જે છે એને દફન કરવામાં આવ્યા. જનાબે સૈયદા એ કબરની ખાકને હાથમાં ઉડાવે છે અને સર ઉપર રાખે છે. યા રસૂલલ્લાહ, એ મારા બાબા, સુબત અલૈયા મસાઇબુન, તમે ક્યાં મારા પર એવી મુસીબતો નાસિલ થઈ અગર જો તે રાત ઉપર પડતે તો દિવસ થઈ જાતે. અલ્લાહુ અકબર. આઈ સૈયદા, તમે તો કરબલા નથી જોયું પણ કરબલાની અંદરમાં તમારો ફરજંદ હુસૈન પછી જમીને કરબલા ઉપર પડેલા છે. મુસલમાનો આવી દફન કરવાના બદલીમાં એક ઘોડા દોડાવવામાં આવે છે. આકા હુસૈનના લાશા એ ઘોડાના ટાંગોથી પાયમાં થાય છે. ઇન્ના લિલ્લાહ wa inna ilayhi raji'un. રિદવાન બિ કદાઇહી wa તસ્લીમુહુ.